The ritualistic ceremonies of atonement recommended in the religious scriptures are insufficient to cleanse the heart absolutely, because after atonement one's mind again runs toward material activities. Consequently, for one who wants liberation from the furtive reactions of material activities, the chanting of the Hare Krishna mantra or the glorification of the name, fame and pastimes of the Lord is recommended as the most perfect process of atonement, because such chanting eradicates the dirt from one's heart completely. Purport: the statements in this verse have been confirmed previously in Srimad Bhagavatam 1.2.17. Shrinvadam Sukada Krishna Punyashravana Kirtanaha Pradyandasto hi avatrani vidinodi Sugrut Sadam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who relishes his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. It is the special mercy of the Supreme Lord that as soon as he knows that one is glorifying his name, fame and attributes, he personally helps cleanse the dirt from one's heart. Therefore, simply by such glorification one not only becomes purified but also achieves the results of pious activities, Punya Shravana Kirtana. Punya Shravana Kirtana refers to the process of devotional service. Even if one does not understand the meaning of the Lord's name, pastimes or attributes, one is purified simply by hearing or chanting of them. Such purification is called Sattva Bhavana. One's main purpose in human life should be to purify his existence and achieve liberation. As long as one has a material body, one is understood to be impure. In such an impure material condition, one cannot enjoy a truly blissful life, although everyone seeks it. Therefore, Srimad Bhagavatam 5.5.1 says, Tavo divyam putraka yena sattvam sudyet. One must perform tapasya, austerity, to purify his existence. One must perform tapasya, austerity, to purify his existence in order to come to the spiritual platform. The tapasya of chanting and glorifying the name, fame and attributes of the Lord is a very easy purifying process by which everyone can be happy. Therefore, everyone who desires the ultimate cleansing of his heart must adopt this process. Other processes such as karma, jnana and yoga cannot cleanse the heart absolutely. Om Tat Sat. Vishnupadaya Krishna Prasthaya Budale Srimade Jayapadavattvamudinami Natadyapadaya Nittai Kriva Pradayine Gaura Gadadamadaya Garadvamadharine Vishnupadaya Krishna Prasthaya Budale Srimade Bhaktivedanta Swami Murinami Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvichesha Sunyavadi Paschatya Vedarini Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, in the slogan, actually
இதை பரீட்சித் மகாராஜா இந்த கேள்வி கேட்குறாரு சுகதேவ கோஸ்வாமி. என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா, எப்படி ஒருத்தர் வந்து பாவச்செயல், பாவ வினை, அது இதெல்லாம் விடுபடுவது எப்படி அப்படின்னு ஒரு பரீட்சித் மகாராஜா கேட்குறாரு. சுகதேவ கோஸ்வாமி அதை வேணும்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு, என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் அவரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் அவர் வந்து இந்த வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய சடங்கு முறைகளை வந்து சிபாரிசு செய்யும். சடங்கு முறைகளை சிபாரிசு செய்யும். சடங்கு முறைகளை வந்து செய்கிறதுனால ஒருத்தர் வந்து தூய்மை அடையலாம் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறார் சுகதேவ கோஸ்வாமி. பரீட்சித் மகாராஜா என்ன சொல்கிறாருன்னா, அது எப்படி ஆக்சுவலி இது வந்து மன்யே குஞ்சரம் சௌச்சவத் சொல்கிறார். அதாவது மன்யே குஞ்சர சௌச்சவத் அப்படின்னா, குஞ்சரம்னா யானை. இந்த யானை எப்படி நல்லா குளிக்கும், ரொம்ப நல்லா குளிக்கும். ஆனால் நல்லா குளிச்சுட்டு திரும்பவும் இந்த யானை வந்து கரைக்கு வந்து திரும்ப மண் எடுத்து தன் தலையில் வாரி போட்டுக்கணும். ஸோ மண்ணியே குஞ்சர சொல்லுவார் அப்படின்னு பரீட்சித் மகாராஜா சொல்கிறார். சுகதேவ கோஸ்வாமி, நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிபாரிசு செய்கிறீங்க, சடங்கு முறைகளை செஞ்சால் நம்ம தூய்மை அடையலாம்னு. பட் அது வந்து எப்படின்னா, யானை குளிக்கிற மாதிரி தானே, யானை நல்லா குளிக்கும், பட் திரும்பவும் வந்து மண்ணெடுத்து வாய் போட்டுக்கணும். இது வந்து ஒரு நிரந்தர தூய்மை மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு கேட்குறாரு. தன்னுடைய ஸ்டூடெண்ட், சுகதேவ கோஸ்வாமியுடைய ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா, பரீட்சித் மகாராஜா, அவர் உடனே அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு. அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவர் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகங்களெல்லாம் பேசுகிறார். இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஸ்லோகம் பாருங்கள், நைகாந்திகம் தத் துக்கிருத்தேபி நிஷ்கிருத்தேபி. ஸோ பாருங்கள், இதில் வந்து கிருத்தே அப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் 4 யுகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா, சத்தியுகத்துக்கு வந்து கிருத்த யுகம்னு பேர். அதனால கிருதயத்யாயத்தோ விஷ்ணு. கிருத்தா அப்படின்னா என்ன அது எதை குறிக்கிறதுனா, பர்ஃபெக்ட்லி பர்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். அவர் வந்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் அப்படி சொல்கிறார். வெரி நைஸ்லி பர்ஃபார்ம். இப்போ கிருத்த யுகத்தில் எல்லோருமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக செயல்படுவாங்க. கிருத்தயுகம், சத்தியயுகம், அதனால தான் அதுக்கு பேர் கிருத்தயுகம். ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக செயல்படுவாங்க சத்தியயுகத்தில். அதனால பெருசாக வந்து தவறுகள் வந்து கிடையாது. அதனால தான் இங்கேயும் நைகாந்திகம் கிருத்தேபி நிஷ்கிருத்தே. இங்கேயும் கிருத்தே அப்பி அப்படி அப்படின்னு கூட அவர் வந்து இந்த இங்கே பாருங்க, வெரி நைஸ். இந்த வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சடங்கு முறைகளை வந்து நிஷ்கிருத்தேனா இந்த இடத்துல பரிகாரம். ஸோ வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சடங்கு முறைகள், பரிகாரங்களை வந்து கிருத்தே அப்படி ரொம்ப சிறந்த முறையில் செஞ்சாலும் கூட நைகாந்திகம், வெரி நைஸ், ஐகாந்திகம். அதாவது என்ன சொன்னால், இதுக்கு மனம் ஆக்சுவலி ஒருநிலைப்படாது. அதாவது இன்னமும் சொல்லணும், வேற எதுவும் சொல்லணும்னா இன்னும் முழுக்க தூய்மை அடையாது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, விக்கிரக வழிபாட்டில் வந்து நைட் டைம் வந்து தர்ஷன் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏகாந்த சேவான்னு இருக்குது. ஏகாந்த சேவாவில் வந்து ஒன்லி இந்த பூஜாரி மட்டும்தான் உள்ள இருப்பாங்க.
பூஜாரி மட்டும் உள்ள இருக்க, வேறு யாரும் உள்ள இருக்கக்கூடாது. இப்போ பகவானுக்கு வந்து அந்த பாதங்களெல்லாம் மந்திரம் மூலமாக மசாஜ் பண்ணி அது ஏகாந்த சேவா அது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏகாந்தம் அப்படின்னா ஒரு நிலை, ஒருத்தர் மட்டும் நான் கேட்குறேன். அந்த மாதிரியே இங்கே நான் ஐகாந்திக்கம். ஸோ மனம் ஒருநிலைப்படணும். வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய சடங்கு முறைகளை எவ்வளவு பண்ணாலும், ரொம்ப சிறந்த முறையில் பண்ணாலும் மனம் ஒருநிலைப்படாது. நான் ஐகாந்திக்கம். அதனால தான் நைகாந்திகம் தத் கிருத்தே அப்படின்னு நிஷ்கிருத்தே. ஸோ நிஷ்கிருத்தே அப்படின்னா இந்த பிராயச்சித்தம் பல பல பாவச்செயல்களுக்கு பிராயச்சித்தம் பரிகாரம் இது செய்யறதுனால வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். பிரபுபாதர் பாருங்க தொழில்களில் என்ன சொல்கிறார், இது நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா பிரபுபாதர் சொல்கிறார், and the benefactor of the truthful devotee cleanses the desire for material enjoyment from the heart of the devotee. முன்னாடியே வந்து ஆக்சுவலி ஒரு மாதாஜி இன்னும் சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து அனுபவிக்கின்ற சுபாவங்கிறது ரிப்பீட்டடாக சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. மாதாஜி கேட்டாங்க. இந்த பிரபுபாதர் திரும்பவும் அதே சொல்லுங்கள், cleanses desire for material enjoyment. டிசையர் ஃபார் மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன குறிக்கிறது? அனுபவிக்கின்றது. ஸோ நாம் வெளிப்புற ரீதியாக எவ்வளவு சடங்குகள் செஞ்சாலும், எவ்வளவு சடங்குகள் செயல்கள் செஞ்சாலும் அனுபவிக்கின்றது போகாது. மன புனர்பாவது செக் அசப்பது. வெரி நைஸ். மனம் அசத்பதேன்னா அசத்பதேங்கிறது மீண்டும் பாவச் செயல், புலனின்ப செயல், அது பேர் அசத்பதே. மனம் புனர்தாவதி, மீண்டும் ஓடுமாம். தாவதினா ஓடுறது. மனம் மீண்டும் எதை நோக்கி ஓடும்? புலனின்பத்தை நோக்கி ஓடும். இது வந்து ஆக்சுவலி இதுதான் பிரகலாத்மாரர் சொல்றாரு, புன சர்கித சர்வனா அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் ரொம்ப அருமையான உபதேசம். சர்வித சர்வனா, சவச்சரியே சவச்சரி. இது பாருங்க எப்படின்னா, முன்னாடி இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன், இருந்தாலும் திரும்பவும் நம்ம அதை ஞாபகப்படுத்திப்போம். ஒரு சுவரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி வந்து சம்டைம் சுவரில் ஏதாவது வந்து ஒரு பெரிய பூச்சி உட்காந்துருக்கும். அந்த பூச்சியை சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பள்ளி வந்து வேகமாக வரும், ரொம்ப வேகமாக வரும். அந்த பக்கத்தில் வந்த உடனே அந்த பூச்சியை வந்து அதனால் முழுங்க முடியாது, கடிக்க முடியாது, முழுங்க முடியாது, அது வாய் பத்தாது. அதனால் அது அப்படியே திரும்பி போயிடும். ஆனால் திரும்பவும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் போகும். திரும்பவும் அதை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகி வருங்க அந்த பூச்சியை சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு பேர் தான் சர்வீத சமைச்சிலே சமைக்கிறது. திரும்ப இந்த மாயா என்ன பண்றதுன்னா, நமக்கு ஜடப்புலன் இன்பத்தை வந்து புதுசுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறது, அல்லது ஜடப்புலன் இன்பத்தை நம்ம முன்னாடி அனுபவிச்சு அதிலிருந்து வரக்கூடிய கசப்பான அனுபவத்தை முன்னாடி ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க ஒரு கிளாஸ்ல, ஜடப்புலன் இன்பத்தை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு அது பின்னாடி போகும்பொழுது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மாயா வந்து அடி கொடுப்பாங்க, தண்டனை கொடுப்பாங்க. அது கசப்பான அனுபவம். ஆனால் அந்த கசப்பான அனுபவத்தை மாயா வந்து மறக்கடிச்சிடணும், மூடிடணும். எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பாருங்க. ரைட். அதனால தான் நம்ம வந்து கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக திரும்ப அதே புலனின்பத்தை நோக்கி போயிட்டே இருக்கோம். அதே ஜட ரீதியான புலனின்பத்தை அனுபவிக்குன்னு சொல்லி பின்னாடி திரும்ப போயிட்டே இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு அனுபவிக்கிறது. ஸோ அதனால தான் நம்ம உடல் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம். பட் புதுசு ஒன்றும் கிடையாது பாருங்க. ஆனால் சிக்ஷாஷ்டகத்தில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? ஆனந்த அம்புதி வர்த்தனம் சொல்றோம். உண்மையான அந்த தெய்வீக ஆனந்தம் வந்து கடல் மாதிரியே பெருகின்றே இருக்குன்னு சொல்றார் சேத்தனமாக. ஆன்மீக ஆனந்தம் வந்து ரொம்ப டைனமிக், அது வந்து ஸ்டாட்டிக், அதாவது அது வந்து நின்று போகாது. தெய்வீக ஆனந்தம் ஒருபொழுதும் நின்று போகாது, குறையாதம்.
அது வந்து கூடிட்டே இருக்கணும். ஆனால் ஜட ரீதியான சந்தோஷம் ஒரு இதை வந்து ஆக்சுவலி பக்தி விகாஸ் சுவாமி மேலே ரொம்ப அருமையாக சொல்றார். வாட்டர் லேடண்ட் ஸ்பாஞ்ச் கொடுத்துருக்கார். இந்த ஸ்பாஞ்ச் இருக்கு தெரியுமா, அந்த ஸ்பாஞ்சை வந்து தண்ணியில் முக்கிட்டு எடுத்து அதை போய் பிழிஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க. பிழிஞ்சோன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் தண்ணி வெளியில் வரும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் திரும்பவும் அழுத்தி பிழிஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 3-4 ட்ராப்ஸ் வெளியில் வரும் தண்ணி. அதுக்கப்புறம் அழுத்தி பிழிஞ்சோன்னா ஒரு ட்ராப் வரும். அதுக்கப்புறம் எத்தனை பிழிஞ்சாலும் தண்ணி வராது. அந்த மாதிரி தான் இந்த ஜட உடலும் அப்படிதான். நம்ம ஜட உடலும் புலனின்பத்தை வந்து ஒரு ஓகே ஒரு இளமையில் வந்து ஒரு புலனின்பத்தை அவர் வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த உடல் வந்து ஒத்து வைக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் மெதுவாக அந்த உடல் வந்து அப்படி அந்த புலனின்பத்தை அனுபவிக்கிறது வந்து ஒத்துழைக்காது. அது பாடி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெயின் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா புலனின்பத்தை சுத்தமாக இந்த உடலை அனுபவிக்க முடியாத மாதிரி போகும். ஆனால் இது என்னென்னா, இந்த உடல் புலனின்பத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் போனாலும் கூட உள்ள அனுபவிக்குங்கிற அந்த ஆசை இருக்கும். அனுபவிக்குங்கிற ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதான் ஆக்சுவலி ஆதிசங்கராச்சாரியர் கூட சொல்கிறார், ஆஷா பிண்டா வருது. ஆஷா பிண்டா இந்த அனுபவிக்குங்கிற அந்த ஆசை வந்து பிண்டா ஒரு முடிச்சு ஸ்ட்ராங் முடிச்சோம். அது வந்து இந்த சடங்கு முறைகள்னால அதை தூய்மைப்படுத்த முடியாது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. மனப்புணர்தாவது செக் அசப்பை, மனம் மீண்டும் புலனின்பத்தை நோக்கி தான் போகணும். அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். எப்படி ஒரு பள்ளி வந்து தன்னுடைய கசப்பான அனுபவம், அது ஏமாற்றம் இல்லையா, அது அந்த பூச்சியை சாப்பிடணும்னு வேகமாக வருது, ஆர்வத்தோடு வருது. ஆனால் அது பக்கத்தில் வந்தால் அது பெரிய பூச்சி, அதனால் அது முழுக முடியாது, அது ஏமாற்றம். ஆனால் அந்த ஏமாற்றம் 2 நிமிஷத்துலேயே அந்த ஏமாற்றத்தை மறந்துட்டு திரும்பவும் இது சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான பொருள்னு சொல்லிட்டு வேகமாக வரும் சாப்பிடுவோம். மாயை அப்படி தான் ஏமாத்துறது. நம்மளுடைய கசப்பான அனுபவத்தை மறைச்சிட்டு நீ என்ஜாய் பண்ணலாம், ஜட உலக புலனின்பத்தை நீ என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திரும்பவும் கவர்ந்து இருக்கிறது. நம்மளுக்கு அந்த கசப்பான அனுபவத்தை மாயா மூடுகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வெரி குட் புது இன்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி போகிறோம். முழு உற்சாகத்தோடு போகிறோம். இப்படிலாம் மாயா ஏமாத்துறது. பின்னாடி போவோம், கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப அடிக்கும், மாயா அடி கொடுப்பாங்க. இதுக்கு பேர் தான் புன சர்வீத சர்வநானம், சமைச்சதையே சமைக்கிறது. புது இன்பம் ஒன்றும் கிடையாது ஜட உலகத்தில். புது வகையான புலன் இன்பத்தை யாரும் அனுபவிக்க முடியாது. முன்னாடி ஏற்கனவே எல்லா முன் ஜென்மத்தில் எல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம். ஆனால் அது வந்து மறந்து போயிடுச்சு. அது பேர் தான் ஆவரம் ஞானமே இடையின. நம்ம செய்தி ரீதியாக எத்தனை ஞானம் தெரிஞ்சுட்டாலும் அது மூடிடுது, மாயம் வந்து மூடிக்கணும். நான் ஒரு தடவை விருந்தாவனை பரிக்கிரமா பண்ணிட்டு இருந்தேன். விருந்தாவன் பரிக்கிரமா பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது பிரபுபாதர் சொன்ன அந்த பிரபுபாதருக்கு பாகவத்துக்கு சொன்ன அந்த ஒரு விளக்கத்தை அந்த நேருக்கு பார்த்தேன். விருந்தாவன் பரிக்கிரமா அப்படி நடந்து அப்படி ஜபம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்கே வந்து ஒரு பிரபுபாதர் சொன்ன மாதிரியே அங்கே ஒரு பெண் கழுதை போயிட்டு இருந்தது, பின்னாடி ஒரு ஆண் கழுதை அதே மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. பிரபுபாதர் சொன்ன மாதிரியே அப்படியே ஆண் கழுதை பின்னாடி போகிறது. அந்த பெண் கழுதை வந்து தன்னுடைய பின்னங்கால்னால எட்டி உடையிறது பயங்கரமாக. கழுதைக்கு வந்து அதனுடைய பின்னங்காலில் தான் அதிக பலம். தன்னுடைய பின்னங்கால்னால அது வேகமாக எட்டி உடையிறதாமா முகத்தில். அதை நான் பார்த்தேன். நான் ஆக்சுவலி அது வந்து உடனே இந்த ஆண் கழுதை வந்து வலியில் சத்தம் போடுறது. சத்தம் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படி நின்றுச்சு. பட் ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் தான் திரும்பவும் அந்த ஆண் கழுதை வந்து அந்த பெண் கழுதை பின்னாடி போட்டு. இது பேர் தான் புனப்புனஸ்தவீதஸ்தவம். மாயாவுக்கு பாருங்க அந்த மறைக்கக்கூடிய சக்தி பாருங்க. நம்மளுடைய இது வந்து ஜட உலகம் துக்ககரமானது. நம்மளே பாருங்களேன், நம்ம வந்து
பகவத்கீதாவில் கிருஷ்ணா வந்து ஜட உலகம் துக்ககரமானது, துக்க ஆலயம், அசாஸ்பதம்னு கிருஷ்ணா சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட நம்ம அதை வந்து அதை தத்துவ ரீதியாக நம்ம படிச்சிருந்தாலும் கூட ஸ்டில் ஜட உலகத்தில் நான் சௌக்கியமாக இருக்கலாம்னு பிளான் பண்ணுறோம். அதுதான் மாயாவுடைய மறக்கடிக்கக்கூடிய சக்தி, மறக்கடிக்கக்கூடிய சக்தி. ரைட், நம்மளுடைய அறிவு எல்லாத்தையும் மறக்கடிச்சிடும். துக்காலயம் அசாஸ்பதம் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டாரு, அனித்தியம் அசுதம் லோகம்னு சொல்லிட்டாரு ஒரு இடத்துல, இன்னொரு இடத்துல பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனாலும் ஜட உலகத்தில் நமக்கு துக்கம் வரும்போது அதை எதிர்த்து எப்படியாவது அது வெளியில் தள்ளிட்டு சௌக்கியமாக இருக்கணும், சந்தோஷமாக இருக்கணும் பிளான் பண்ணணும். அதுக்கு தான் ஆக்சுவலி நம்ம ஏற்றுக்கிறது இல்லை. துக்காலயம் அசாஸ்பதம்ங்கிறது கிருஷ்ணன் சொன்னதை நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறோம். ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஜடத்தை அனுபவிக்கணுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அது ஏற்க மாட்டேங்குது. அதுக்கு என்ன தீர்வுங்கிறது பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த கழுதை பின்னாடி போகிறதுனால திரும்பவும் அடி வாங்குவோம். அதே மாதிரி தான் நம்மளும் இந்த இதை வந்து சவச்சதே சவக்கிறது அப்படின்னா இன்னொரு உதாரணம் கொடுக்கலாம். ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். உண்மையிலேயே புத்திசாலித்தனம்னா என்னென்னா, மாயா இந்த மாதிரி கவர்ச்சியை காமிக்கிறது இல்லையா, கிளாமர், பலதரப்பட்ட கவர்ச்சிகளை காமிக்கிறது இல்லையா, அதிலிருந்து யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய ஆன்மீக பலத்தினால வெரி ஒண்டர்ஃபுல் நம்மளுடைய தீவிர பக்தி நம்ம செய்யும் பொழுது, தூய பக்தி, தீவிர பக்தி, இடைவிடாத பக்தி இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணா வந்து உள்ளே இருந்து ததாமி புத்தியோகம் கொடுக்குறார். அந்த தெய்வீக அறிவை பரமாத்மாட்டிருந்து நம்ம பெறும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நாம் மாயாவுடைய அந்த கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி நிற்க முடியும். அதுக்கு தான் புத்திசாலித்தனம். உண்மையிலேயே புத்திசாலித்தனம் பக்குவமான பக்தர்னா அவர் தான். மாயா வந்து கவர்ச்சிகரமான அந்த கிளாமர் வந்து காமிக்கிறாங்க பல விதத்தில். ஆனால் ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய அறிவினால வந்து அதுலேருந்து விலகி நிற்க முடியாது. ததாமி புத்தி யோகம் கிருஷ்ணாட்டிருந்து அந்த தெய்வீக அறிவை உள்ளே இருந்து பெற வேண்டும். அதற்கு நாம் தீவிர பக்தி, இடைவிடாத பக்தி பயிற்சி செய்யணும். கிருஷ்ண திருப்தி அடைந்து அவர் நமக்கு அந்த ரியலைசேஷன் உணர்ந்த அறிவை நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது, அதை பெறும்பொழுது அந்த பக்தர் வந்து மாயாவுடைய அந்த கிளாமர் கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி நிற்பார். அதுதான் புத்திசாலித்தனம். ஆக்சுவலி அதுதான் உண்மையிலேயே புத்திசாலித்தனம். எந்த அளவுக்கு மாயாவுடைய கவர்ச்சியிலிருந்து நாம் கவரப்படாமல் அது வந்து மாய தோற்றம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு விலகி நிற்கிறாரோ அவர் தான் வந்து புத்திசாலி, உண்மையிலே புத்திசாலி. அதனால் நாம் வந்து ஜட உலகத்தில் பெரிய பெரிய பட்டப்படிப்பு வந்து கேட்டு வச்சுக்கிறதுனால அவர் புத்திசாலின்னு சொல்ல முடியாது. அதுதான் ஜட கண்ணோட்டமும் ஆன்மீக கண்ணோட்டமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிர்மாறாங்க. இந்த உலகத்தில் பிரபுபாதர் சொன்னார். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலியஸ் சீசர், கிளியோபாட்ரா பிரபுபாதர் சொல்லுவார். ஜூலியஸ் சீசர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆள்ல, ரொம்ப ஒரு ராஜ்யத்தெல்லாம் விஸ்தாரம் பண்ணி பெரிய மாவீரர். பிரபுபாதர் சொல்றார், பெரிய மாவீரர், ராஜ்யத்தெல்லாம் விஸ்தாரம் பண்ணி எத்தனையோ பேரை தோற்கடித்து அப்படி பெரிய மாவீரர். ஆனால் எல்லாரும் அவரை போட்டுறாங்க. ஆனால் அப்படிப்பட்டவர் இவர் கிளியோபாட்ராவில் மயங்கி விழுந்துருவார், கிளியோபாட்ரா அழகில் மயங்கி விழுந்துருவார். பிரபுபாதர் எழுதுறது இந்த மாதிரி நிறைய சாஸ்திரத்தில் ரெக்கார்டு இருக்கு. ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன். எப்படின்னா, ஒரு பெரிய ஒரு பேருந்தாவில் பெரிய மாவீரர் அவன் பிறக்கும் பொழுதே வந்து அவருக்கு ஆகாயத்திலிருந்து அசரீரி சவுண்டு வருவாங்க. பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் அவர் வந்து அவர் அந்த பிறக்கும் பொழுது ஆகாயத்திலேருந்து ஒரு சவுண்டு வரணுமோ, இவர் வந்து
இவர் வந்து பயங்கர பிரம்மாண்டமான பலம் நிரம்பியவர், இவரை யாராலும் ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசரவு சவுண்ட் வருவாங்க. பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடந்த இது கதை நிகழ்ச்சி. அப்போ அந்த பிலிப்பைன்ஸ் அந்த நாட்டினுடைய ராஜா வந்து இவர் மேலே ரொம்ப ஒரே பொறாமையோடு இருப்பாருமா. இவர் ரொம்ப இந்த பையன் வளர 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 அப்படியே உடல் பலம் வந்து பெருகிட்டே வருவாங்க. அந்த பிரம்மாண்டமான பலம் நிரம்பியவரை வந்துடுவாருமா. அப்போ இவரை வந்து எப்படியாவது பிடிக்கணும்னு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ராஜா வந்து எதிரிகளெல்லாம் வச்சு வீரர்களெல்லாம் வச்சு இவரை பிடிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறாரு. பல தடவை முயற்சி பண்ணுவார். ஆனால் இவர் வந்து பயங்கர பலமாகும். இவரை வந்து சங்கிலியில் போட்டு கட்டி போடுவாங்களாமா. சங்கிலியில் போட்டு வீரர்களெல்லாம் வச்சு எப்படியோ ட்ரிக் பண்ணி சூழ்ச்சி பண்ணி இவரை சங்கிலியில் போட்டு கட்டி போட்டுருவாங்க, கை காலெல்லாம். ஆனால் இந்த பேர் எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு. அவர் என்ன பண்ணுவாரோமா, அந்த சங்கிலியை வந்து அப்படியே பிச்சை எரிஞ்சிட்டு ஓடி வராங்க. பிச்சை எரிஞ்சிட்டு அப்படியே இரும்பு சங்கிலியை கட் பண்ணிவிட்டு பிச்சை எரிஞ்சிட்டு அப்படியே ஜஸ்ட் கையாலே கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு தப்பிச்சு ஓடி போயிடுவாங்க. இந்த மாதிரி அந்த பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ராஜா வந்து திரும்ப திரும்ப இவரை பிடிப்பாராமா. வீரர்களெல்லாம் வச்சு சூழ்ச்சி பண்ணி எப்படி பிடிச்சி வராங்க. திரும்பவும் இவர் வந்து இந்த சங்கிலியெல்லாம் உடச்சி எரிஞ்சிட்டு போயிட்டு வராங்க. பலம் வருது. அதனால் இந்த பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ராஜா வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு ஒரு அழகான அவருடைய ஒரு லவர் நினைக்கிறேன், அந்த அந்த பெரிய மாவீரனுடைய ஒரு லவர், அவரை வச்சு பிடிக்கணும்னு சொல்லி இந்த பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ராஜா அந்த பெண்ணை வந்து கையாளுறார். எப்படின்னா, உனக்கு வந்து நான் ஏகப்பட்ட இது கொடுக்குறேன், நிறைய செல்வாக்கெல்லாம் கொடுக்குறேன், நீ வந்து எப்படியாவது இந்த வீரனை வந்து உன்னுடைய அழகில் அவரை மயக்கி அவரை வந்து உன் வசம் கொண்டு வரணும். அந்த டைமில் நாங்கள் வந்து ஒழிஞ்சு நின்று எங்கள் வீரர்களை வச்சு அவரை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போடணும். இதுதான் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ராஜாவுடைய இந்த திட்டம். ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த 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 வீரன் வந்து அந்த லவர் கூட அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்பொழுது அந்த அந்த பெண் வந்து லுல்லபி சாங்லாம் பாடுவாங்க. லுல்லபி சாங்னு சொல்லுவாங்க. லுல்லபின்னா அந்த தாளத்து பாட்டு மாதிரி இந்த லுல்லபி சாங்லாம் பாடி அப்படியே ஒரு மயக்குவாங்களாம். அந்த வீரன் அப்படியே மயங்கும் பொழுது மெதுவாக கேட்பாங்களாம்மா, உன்னுடைய பலத்தினுடைய ரகசியம் எங்கே வச்சிருக்கேன் அப்படி கேட்பாங்க. இவர் வந்து இவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த ரகசியம் இருக்கணும்னா, ஆனால் அவர் சொல்ல மாட்டாராம்மா. இவர் என்ன பண்ணுவார், உடனே சுதாரிச்சு வர்றாங்க. சுதாரிச்சுட்டு ஒரு தப்பான ஒரு செய்தி கொடுத்தாராம்மா. என்னுடைய பலத்தை வந்து யார் வந்து என்னுடைய 2 கைகளையும் விரும்பு சங்கிலியில் கட்டி போடுறாங்களோ அவ்வளோதான், இந்த பலம் போயிடும், நான் அப்படியே வீக் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க உடனே இந்த பெண் வந்து அப்படியே லுல்லபி சாங்கெல்லாம் பாடி அப்படியே மயக்கி மெதுவாக அந்த டைமில் அந்த பிலிப்பைன்ஸ் வீரர்களை உள்ள வர வச்சு அவங்க வந்து இரும்பு சங்கிலியில் 2 கையை கட்டி போடுவாங்க. கட்டி போட்டோன்னா இவர் உடனே சுதாரிச்சுக்கலாம். இந்த பெண்ணை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணி என்னை பிடிக்கிறதுக்கு இந்த பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ராஜா பிளான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே புரிஞ்சுட்டு இந்த இரும்பு சங்கிலியை கட் பண்ணிட்டு ஓடி வரும். பாருங்க, திரும்பவும் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ராஜா வந்து திரும்பவும் அதே அவரோட லவரை வச்சு அவரை மயக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. இந்த தடவை அந்த பெண் வந்து ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக கிளாமர் சொல்லுவோம் இல்லையா, கவர்ச்சிகரமாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து லுல்லபி சாங்லாம் போடுறாங்க. அது பண்ணும்போது மெதுவாக கேட்குறாங்க, உங்களுடைய பலத்தினுடைய சீக்கிரத்தை எங்கே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவர் இந்த தடவை என்ன சொல்லுவார், இந்த தடவை என்ன சொல்லுவாருன்னா உடனே சுதாரிச்சிடுறாரு. என்னை பிடிக்கிறதுக்கு இவங்க ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவறுதலை சொல்லுவாரம்மா. என்னுடைய காலை வந்து யார் வந்து 2 சங்கிலி போட்டு கட்டி போடுறாங்களே என்னோட 2 காலையும், அவ்வளோதான் என்னுடைய பலம் போயிடும், நான் வீக் ஆகிடுவேன் அப்படி சொன்னார். உடனே இந்த பெண் வந்து அப்படி லுல்லபி சாங் போட அப்படியே மயக்கி கடைசியில் வீரர்களை வர வச்சு காலை வந்து அந்த சங்கிலி போட்டு கட்டி போடுறாங்க. உடனே என்ன பண்ணுவாராம்மா, என்னை பிடிக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாரு இந்த பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டுறாருன்னு சொல்லிட்டு
காலை வந்து கட் பண்ணி சண்டியை கட் பண்ணி ஓடிடுவார். இப்படி 2-3 தடவை நடக்கும். ஃபைனலி அதே லவரை வச்சு திரும்பவும் இந்த பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ராஜா அவரை பிடிக்கிறது ரெக்கார்ட் பண்ணுவார். இந்த தடவை அந்த பெண் வந்து காட்சிகரமாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப மயக்கக்கூடிய விதத்தில் யூலபி சாங் பாடுறாங்க. யூலபி சாங் பாடி அவர் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக தன்னை மறந்தே போயிடுறாரு. இதுதான் அம்மாவுடைய கிராமர் சொல்கிறது, அந்த கவர்ச்சி. அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எத்தனை தடவை நம்மளுக்கு கசப்பான அனுபவம் புலனின்பம் மூலமாக நம்மளுக்கு கசப்பான அனுபவம் கிடைச்சாலும் மாயாவை மூடிட்டு திரும்பவும் நம்ம அதே பின்னாடி போவோம். அது எனக்கு புதுசாக எனக்கு இன்பம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்வத்தோடு பின்னாடி போவோம். இதுதான் பவர்ஃபுல் அந்த மாயாவோட சக்தி தான். அப்போ அவர் வந்து இந்த தடவை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க இந்த பெண் வந்து ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து யூலபி சாங் பாடி அவர் அப்படியே மயக்கிடுவாங்க, கம்ப்ளீட்டாக மயக்கிடுவாங்க. அப்போ அந்த மெதுவும் அந்த டைமில் வந்து கேட்பாங்கன்னா, உங்களுடைய பலத்தினுடைய ரகசியம் எங்கே வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க 3ஆம் தடவை. அப்போ இவர் வந்து அந்த பெண்ணுடைய அழகில் வந்து அப்படி மயங்கி அந்த உண்மையான ரகசியத்தை சொல்லிடுறாங்க. என்ன சொல்லுவாரோம்னா, என்னுடைய தலைமுடியை வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த லூன்னு சொல்லுவாங்க, லூம் அந்த தறின்னு சொல்லுவாங்க, தலைமுடிய நுனியை வந்து யார் ஒருத்தர் தறியில் கட்டி போடுறாங்களோ அவ்வளோதான் என்னுடைய பலம்லாம் வந்து நான் வீக் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவார். உடனே அந்த பெண் வந்து அப்படியே லுல்லபி சாங் பாடி மெதுவாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களோ அந்த மாவீரனுடைய அந்த தலைமுடிய நுனியை வந்து அப்படியே மெதுவாக தறியில் கட்டி போட்டுருவாங்க. அவ்வளோதான் அவருடைய பலம் வீக் ஆகிடும். உடனே பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டு ராஜா வீரர்களை வச்சு அவரை இது பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போட்டுருவாங்க. இது வந்து அது ஒரு பழங்கால கதை. இது ஸோ பாருங்க, அவருக்கு பல தடவை அனுபவம் ஏற்பட்டது. இந்த பெண் மூலமாக தான் நான் சிக்க போகிறேன், மாட்டிக்க போகிறேன்னு அனுபவம். ஆனாலும் பாருங்க, 4ஆம் தடவை திரும்பி பயங்கரம் தான். அதுதான் ஆக்சுவலி இது மன புனர்காவதிக்க அகப்பதேன்னு அது அர்த்தம். மனம் மீண்டும் அகப்பதே புலனின்பத்தை நோக்கி ஓடும், வேகமாக ஓடணும், அதி வேகத்தில் ஓடணும். ஏன்னா நம்மளுடைய வெளிப்புற ரீதியான சடங்குகள், செயல்கள் இது எதுவுமே அந்த அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தை தூய்மைப்படுத்துறது. அதனால தான் மனம் மீண்டும் புலனின்பத்தை நோக்கி ஓடுன்னு இங்கே சுகதை சொல்கிறார். இது எக்ஸாக்டாக யானையை குடிக்கிற மாதிரி தான். ஸோ அப்போ அதுக்கு தீர்வு என்னன்னா, இது மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். நம்ம வாழ்க்கையிலே வந்து ஏனால்தான் ப்ராடக்ட் மாறாது புனக்கருவிதை சொல்லணும். இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கு, விளம்பரம் எல்லாமே ஏமாற்று வேலை தான், சிம்பிளி ஏமாற்று வேலை. இங்கே நான் வந்து இந்தியன் எக்கானமின்னு சொல்லிட்டு அதில் படிச்சிருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, MRTP ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. MRTP ஆக்ட், மோனோபொலி அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விளம்பரத்தை பற்றி எல்லாம் அதில் நிறைய லா இருக்குது, சட்டம் இருக்குது. அதில் எப்படின்னா விளம்பரத்தில் வந்து இந்த ஒரு சின்ன ஸ்டார் போடுவாங்க. ஸ்டார் போட்டு கீழே வந்து பொடி லெட்டரில் கண்கே தெரியாத மாதிரியே கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை போடுவாங்க. ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக வந்து அந்த விளம்பரம் இருக்கும், அமையும். உங்களுக்கு 30% டிஸ்கவுண்ட், 40% டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக அப்படியே எழுதுவாங்க. வார்த்தைகள் சிம்பிளி ஏமாற்று வேலை தான், ஏமாற்று வேலை, பலதரப்பட்ட ஏமாற்று வேலை. ஏன்னா ப்ரோப்பாக சொல்லுவார், பீப்புள் வாண்ட் டு கெட் சீட்டட், தட் இஸ் வை சீட்டர்ஸ் ஆர் கமிங். மக்கள் ஏமாந்து போகுவதற்கு அனுப்புகிறாங்க, தன் ஏமாற்றுபவர்கள் வராங்க. அது காரணம் என்ன தெரியுமா? அது காரணம் இதுதான், நம்ம ஜடத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கிறதுனால மாயா பல பேரை யூஸ் பண்ணி, அவங்க கருவியை யூஸ் பண்ணி நம்மளை ஏமாத்துறாங்க. அவ்வளோதான், அதுதான் கருத்து. அப்போ இந்த மாதிரி அதில் ஒரு சின்ன ஸ்டார் போட்டுருவாங்க, போட்டுட்டு கீழே வந்து கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணி போட்டுருவாங்க. அது வந்து MRTP ஆக்ட் பிரகாரம் அது வந்து கூடாது, அது சீட்டிங்னு சொல்லியிருக்கு. ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வரும். ஆனால் அதில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கவர்ச்சிகரமாக எழுதுவாங்க. எழுதிட்டு
ஒரு சின்ன ஒரு சாரை போட்டு கண்டிஷன் போட்டுருவோம். அப்போ போய் கடையில் போய் அந்த பொருளை வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன்ஸில் சொல்லுவோம். இதே மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கம்பெனியுடைய ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சப்போஸ் ஒரு சோப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சோப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய கம்பெனி. ஆனால் அதனுடைய மார்க்கெட் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா அவங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க. என்ன டிபார்ட்மெண்ட்? R&D டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். எப்படி மார்க்கெட்டை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணுறது, டிமாண்ட் எப்படி ஜாஸ்தி பண்ணுறது மார்க்கெட்டில் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க. ரிசர்ச் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இதையே ஏமாற்றுவாங்க. ஆக்சுவலி அவர்கள் எல்லோரும் மாயாவுடைய கை ஒரு கருவிகள் தான். நம்ம எல்லோரும் அனுபவிக்கணும்னு, ஜலத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறதுனால மாயா இத்தனை பேரை கருவியை பயன்படுத்துது. மாயா யாரை வேணால் கருவியை பயன்படுத்துவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அவங்கள கருவியை பயன்படுத்தி அவங்க மூலமாக நம்மளை ஏமாற்றுவாங்க. நம்ம பின்னாடி போவோம், நம்மளுக்கு பெரிய அடி விழுவோம் அந்த மாதிரி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோப்பை வந்து ஒரு இது பண்ணுவார், மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவார். அந்த மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து அந்த சோப் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வந்து மார்க்கெட் டவுன் ஆகிடுது. அது வந்து R&D என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடனே ரேப்பரை மாற்றிடுவாங்க. இந்த சோப்பினுடைய கவர் இருக்குல்ல, கவரை மாற்றிட்டு வேறு பேர் போட்டுருவாங்க. வேறு பேர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் 20% எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் வந்து நியூலி ஆடட் லெமன் ஃப்ளேவர் அப்படிங்கிற ஏதாவது போடுவாங்க. சும்மா வார்த்தை, சிம்பிளி வார்த்தை ஜலம் தான். ஏன்னா நம்ம எல்லோருமே ஜடத்தை அனுபவிக்கணும்னு அந்த ஆசை இருக்குது. அதனால் மாயா பயன்படுத்துவாங்க இத்தனை பேர். ஒவ்வொருத்தரையும் ஏமாத்துறாங்க மாயா. ஸோ அதே ப்ராடக்ட் தான், வேறு ஒன்றுமே இல்லை, சேம் ப்ராடக்ட் தான் அது. ஆனால் கவரை மட்டும் மாற்றி வேறு பேரை போட்டு அது வந்து 20% எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரிலாம் வார்த்தை சாலைகள் பண்ணி அதை வந்து ஒரு சினிமா ரசிக்கிறோ இல்லை கிரிக்கெட் ரசிக்கிறோ ஒரு விளம்பரம் கொடுக்குறோம். இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல், நியூலி ஆடட் லெமன் ஃப்ளேவர் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஒண்டர்ஃபுல் 20% எக்ஸ்ட்ராவா புது ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம உடனே அதை அதுக்கு பேர் தான் இது. எக்ஸாக்டாக எப்படி அந்த கழுதை வந்து தன்னுடைய கசப்பான அனுபவம் அது காலில் எட்டி உடஞ்சிருச்சு பெயின், ஆனால் மாயாரை மறக்கடிச்சிட்டு திரும்பவும் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்போம், புதுசாக போய் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கோசம் நினைப்போம். அதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் கசப்பான அனுபவத்தை நம்ம துக்காலயம் சாஸ்திரம். ஜட உலகம் ஃபுல்லாக துக்கம் நிரம்பியது தான். புத்திசாலியானவர் வந்து அதான் அதுபோல் கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ் சொல்றாரு, பக்தர் சத்வகுணத்தில் இருந்தால் அவர் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவார்னு சொல்றாரு. இது சொல்றார் கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ். டீப் ரியலைசேஷன். பக்தர் ரஜகுணத்தில் இருந்தால் அவரே நினைப்பாராமா, பக்தர்களுக்கு நடுவில் நான் வந்து பிரபலமானவரை மாறணும்னு ஆசைப்படுவார். இது ரஜகுணத்தினுடைய தாக்கம். பக்தர் வந்து தமோகுணத்தில் இருந்தாருன்னா அவரே நினைப்பாராமா, எல்லா பக்தர்களும் யூஸ்லெஸ், பிரயோஜனம் இல்லாதவங்க, நான் தான் வந்து சிறந்த பக்தர் அப்படின்னு நினைப்பாராமா. கேள்வி, பக்தர்கள் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செஞ்சாலும் கூட முக்குணங்கள் தாக்குறது வந்து நிற்க மாட்டேங்குது, முக்குணங்கள் தாக்குறது வந்து போக மாட்டேங்குது. அதுக்கு தீவிர பக்தி நாம் செய்யும் அவ்யபிச்சாரே அபியோகியம் செய்வது. அவ்யபிச்சாரேன்னா இதுக்கு ரொம்ப அருமையான விளக்கம் இருக்குது. 2 விளக்கம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஒரு பொழுதும் தோற்று போகாமல் பக்தி தொண்டு ஈடுபட்டு. இன்னொரு விளக்கம் நான் படிச்சிருக்கேன், ஆச்சாரியோட விளக்கம். அதில் வந்து என்னென்னா அவ்யபிச்சாரேன அவ்யபிச்சாரே 2 விளக்கம். இப்படி இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு பெண் வந்து எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் தன்னுடைய கணவர்கிட்ட மட்டும் போனார்கள், கணவர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேர் வந்து அவ்யபிச்சாரி. அதே பெண் வந்து பல ஆண்கள்கிட்ட போய் தன்னுடைய பிரச்சனைகளெல்லாம் சொல்லி அவங்கள நம்பி அவங்க பார்த்து என்ன மாதிரி இருந்தாங்க, அவங்களுக்கு பேர் என்ன? வியபிச்சாரி. அவன் பெண் தன்னுடைய கணவரை மட்டுமே எல்லா சூழ்நிலையும் சாதிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேர் அவ்யபிச்சாரி. இல்லைன்னா ஆப்போசிட் பல ஆண்கள் பின்னாடி போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வியபிச்சாரி. அதே தான் இங்கே வந்து கிருஷ்ணாவும் அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகியன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணணும்,
எல்லா சூழ்நிலையிலும் கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருக்கணும். எல்லா சூழ்நிலையிலும் கிருஷ்ணருடைய கருணையவே சார்ந்திருக்கணும். சார்ந்திருக்கக்கூடிய பக்தர் அவருக்கு பேர் அவ்யபிச்சாரி பக்தர். அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு செய்யும் எல்லா சூழ்நிலையும். அப்படி பண்ணா மட்டும்தான் ஒருத்தர் முகங்களை தாண்ட முடியும் கிருஷ்ணருடைய கருணையினால. மாறாக ஜபிச்சாரி பக்தர் எப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் ஜபிச்சாரி பக்தர். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை பண்ணிட்டு இருக்கோம், பக்தியோட பயிற்சி செய்வோம், கூடவே நான் இந்த உலகத்தை நம்புவோம், உலகத்தை சார்ந்திருப்போம், பல 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 விஷயங்களில் உலகத்தை சார்ந்திருப்போம், உலக வஸ்துக்களை சார்ந்திருப்போம், உலக நபர்களை சார்ந்திருப்போம். உலக நபர்கள், உலக வஸ்துக்கள், இந்த உலக விஷயங்கள் இதை நம்ம சார்ந்திருப்போம். அவருக்கு பேர் வியபிச்சாரி பக்தர். பக்தர் அப்படின்னா எத்தனை பிரச்சனைகள், எத்தனை கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரையே சார்ந்திருக்கும், கிருஷ்ணருடைய கருணையவே சார்ந்திருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் அவ்யபிச்சாரி பக்தர். அதுக்கு பேர் தான் அன்ஃபெயிலிங் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்குறேன். ஒருபொழுதும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தோற்று போகாமல் இருத்தல். தோற்று போகாமல் இருத்தல்னா கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் நிலை பெறுதல் எப்பொழுதும். அது நம்ம எல்லாரும் தோற்று போகிறோம். தோற்று போகிறதுனால தான் முக்குணங்கள் நம்மை தாக்கிட்டே இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு? ஒரு பொழுதும் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஒருத்தர் தோற்று போகாமல் இருந்தால் எல்லா சூழ்நிலையும் அப்படிப்பட்டவர் முக்குணங்களை தாண்டலாம். கிருஷ்ணர் சொல்றார் வெரி கிளியர். நம்ம எல்லாரும் தோற்று போகிறோம், நம்ம நம்புகிறோம். மாயாவுடைய கிளாமர் கவர்ச்சியை வந்து நம்ம நம்புகிறோம், அதை நம்புகிறோம், அது பின்னாடி போகிறோம், அது எனக்கு இன்பம் கொடுக்கும் நினைச்சிட்டு பின்னாடி போகிறோம். ஆனால் அதனுடைய கசப்பான அனுபவத்தை மாய முடியாது. இது எப்படின்னா இப்போ பாருங்க, சர்வீத சர்வனானம் புன சர்வத சர்வனானம் எப்படின்னா அந்த கரும்பு வந்து மிஷின்குள்ளே விடுவாங்க, விட்டு ஜூஸ் எடுப்பாங்க. அப்புறம் திரும்ப கரும்பை ரெண்டாம் மடித்து மிஷின்குள்ளே விடுவாங்க. திரும்ப அதில் கொஞ்சம் ஜூஸ் வெளியில் வரும். அதுக்கப்புறம் அதை நாலாம் மடித்து மிஷின்குள்ளே விடுவாங்க. அது வந்து சுத்தமாக அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜூஸும் வெளியில் எடுத்துருவாங்க. வெளியில் எடுத்துட்டு அந்த ஜூஸ் எடுத்து அந்த சக்கையை வாங்க போட்டுருவாங்க. அது ஒன்றுமே இருக்காது. ஏன்னா அந்த மிஷின் வந்து புரிஞ்சு எடுத்தாச்சு ஃபுல்லாக. ஆனால் அந்த பசுமாடு வந்து என்ன கொஞ்சம் இருக்குமா, அந்த மாடு வந்து அதில் ஜூஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த சக்கையை போட்டு சவைக்கும். அதுக்கு பேர் தான் புன சர்வீத சர்வனம், சமைச்சதையே சவைக்கிறது. சவைக்கிறது தான். முஞ்சின் மத்தியில் என்ன சமைச்சிருக்கோமோ அதே தான் சமைச்சிருக்கோம் நம்ம சமைக்கிற திரும்ப. ஆனால் மாயா என்ன பண்ணுறது, ஜோடனை பண்ணி டிசைன் பண்ணி வேறு பேரில் கொண்டு வந்து கொடுக்குறது. இது வந்து புது கார் மார்க்கெட்டில் வச்சுருக்கு. சில பேர் நான் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தியமாக இருப்பாங்க, கார் பைத்தியமாக இருப்பாங்க. ஒரு கார் வாங்குவாங்க, அந்த கார் வந்து ஒரு 3 வருஷம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, 4 வருஷம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மார்க்கெட்டில் வேற ஒரு கார் வந்துச்சுன்னா உடனே அந்த கார் வாங்குறது சொல்லிட்டு இந்த கார் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு வருங்க. பட் எல்லாமே மாயாவுடைய சிம்பிள் ஏமாத்திட்டே இருக்கு. நம்மளை வந்து இந்த மாதிரி கிளாமர் பல பல கவர்ச்சிகளை கொடுத்து ஏமாத்திட்டே இருக்கு. நம்ம அது பின்னாடி போயிட்டே இருக்கோம். அன்லிமிட்டட் கணக்கு அடங்காத இதாக போயிட்டே இருக்கு. அதனால புத்திசாலியானவர்னா மாயாவுடைய கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி நிற்பவர் தான் புத்திசாலி. அதை நாம் செயற்கையாக விலகி நிற்க முடியாது. ஏன்னா அது கோடிக்கணக்கான ஜென்மமாக நம்ம மாயாவுடைய இந்த கவர்ச்சி பின்னாடி போயிருக்கோம். செயற்கையாக நம்மளுடைய அறிவெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது விலகி நிற்க முடியாது. அதுக்கு வந்து நாம் அவ்யபிச்சாரி எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே எல்லா சூழ்நிலையும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வளர்ந்ததுன்னா தன் கிருஷ்ணர் வந்து நம்மை சகுணான சமதி செய்கிறார். புத்தகங்கள் எப்படி வந்து நம்ம விடுவிக்கிறார். அப்புறம் நம்ம இருக்க. அதனால தான் சொன்னேன், இந்த ததாமி புத்தியோகம் பரமாத்மாட்டிலிருந்து நமக்கு உள்ளே இருந்து ரியலைசேஷனை வந்து பெறும்பொழுது தான் அந்த பக்தர் தான் மாயாவுடைய கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி நிற்க முடியும். ஏன்னா வந்து உள்ளிருந்து அந்த அறிவை பெறுகின்றார் கிருஷ்ணன். நம்ம சாஸ்திரத்தை படித்து பெறக்கூடிய அறிவு வந்து அது வந்து உணர்ந்த அறிவு அல்ல, அது ஞாத்வா கிடையாது. அடிக்கடி சொல்லுவோம் ஞாத்வா சொல்லுவோம் இல்லையா, வேத்தா சொல்லுவோம் இல்லையா, ஜென்ம கர்ம சமயம் வேதம் யோ வேத்தின்னு சொல்லுவாங்க. வேத்தி ஞாத்வா இதெல்லாம் ஒரே அர்த்தம். இது நம்மளுக்கு இன்னும் நடக்கவில்லை.
ஞாத்வா வேத்தி இதுன்னு நமக்கு இன்னும் உதயமாகவில்லை. நம்ம ஜஸ்ட் செய்தியை தெரிஞ்சுக்கிறோம், அவ்வளோதான். இது ஞாத்வா அல்லது வேத்திங்கிறது எதை குறிக்கிறதுன்னா கதாமி உத்தியோகம் குறிக்கிறது. உள்ளே இருந்து கிருஷ்ணாட்டிருந்து வரக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணன் புலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒளி, அதை பெறும்போதுதான் அவர் இந்த உலகத்தை எந்த இதுலேயும் கவர்ச்சியை மாட்ட மாட்டார். அதுக்கு அதை பெறணும்னா பரமாத்மாட்டிருந்து அதை பெறணும் அப்படின்னா நாம் இந்த தீவிர பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ இங்கே அதனால தான் சொல்லுவார் மனம் புனர்தாவதி. சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஓகே வேறு யாகங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க, பேரெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், யாகங்கள்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவாங்க, மந்திரம் உச்சரிப்பு தந்திரங்கள் இல்லையா, தந்திராசம் செய்வாங்க, அது எல்லாமே ரொம்ப கை தெரிந்தவராக இருப்பாங்க. பட் குறிப்பிட்ட புலனின்பத்தில் ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க. இதனாலெல்லாம் நம்மளுடைய அன்புக்கு போகாது. அதுக்கு வழி என்ன? அதனால மனம் திரும்ப திரும்ப தான் போகும்னு சொல்லிட்டாருங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி. அதுக்கு வழி என்ன? கர்ம நிர்வாரம் அபிப்சதாம் ஹரே குறிச்சுட்டாங்க. அபிப்சதாம்னா உண்மையிலேயே ஆர்வம் உடையவர். எது ஆர்வம் உடையவர்? கர்ம நிர்வாரம். இந்த பலநோக்கு செயல்கள் பின்னாடி போறோம்ல, பலநோக்கு செயல்கள் பின்னாடி போறோம், அதிலிருந்து விடுபடணும்னு உண்மையிலேயே ஆர்வம் உடையவர். அவர் தான் ஆக்சுவலி உண்மையான ஆன்மீகவாதி. உண்மையான ஆன்மீகவாதி சொல்றார் ஆக்சுவலி நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் திஸ் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறார். ஒரு உரையாடலில் பிரபார் சொல்றாரு மாதிரி ஆக்சுவலி நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மெட்டீரியல். இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது. இது பக்தருடைய உன்னத லட்சணம், ரொம்ப ஐடியல் டிவோட்டி. நம்ம அதை அடையிறதுக்கு முன்னாடி பல நிலைகளை தாண்டி தான் போகணும். ஸோ தற்கர்ம நிர்வாகம் அபிப்சதாம், இந்த பலநோக்கு செயல்கள் எப்படி அனாதி கர்மபலைன்னு சொல்லியிருக்கேன். அனாதி கர்மபலைன்னா முடிவே இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கணும். கர்ம வினை பலன் ரைட். ஒரு வினை அனுபவிப்போம், ஒரு துன்பத்தை அனுபவிப்போம், அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே திரும்பவும் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கும்போது திரும்பவும் ஜட உலக புலன்கள் அனைவரும் பின்னாடி போகும். அந்த திரும்ப திரும்ப லூப்பு மாதிரியே லூப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, வந்துட்டே இது விடுபட முடியாத சைக்கிள். அவ்வளோ பவர்ஃபுல் மைண்ட். அதனால கர்ம நிர்வாகம், இந்த கர்மவினை முன்ஜென்ம கர்மவினை அந்த நம்ம இந்த ஜென்மத்தில் செய்கிற செயலுடைய ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்க 18 நாள் பகவத்கீதை ஆகமிய கர்மான என்ன கேட்டாங்க. ரொம்ப நல்ல கேள்வி. நமக்கு சங்கீத கர்மா தெரியும், பிராரப்த கர்மா தெரியும், ஆகமிய கர்மான்னு ஒன்று இருக்கே தெரியுமான்னு கேட்டாங்க. அப்போ எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ரெஃபர் பண்ணி பார்த்ததில் ஆகமிய கர்மான்னு என்னென்னா இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய புது பாவச்செயல் அதனுடைய விளைவு வரப்போகிறது பின்னாடி, அதுக்கு ஆகமிய கர்மம். அப்படி ஒரு விளக்கம் சொன்னாங்க. ஸோ இது இப்படி நம்ம முன்னாடி கோடிக்கணக்கான ஜென்மம் செஞ்ச பாவ செயல்கள் குலந்த செயல்கள் அதனுடைய அச்சு ஏற்கனவே உள்ள இருக்கு, அதனுடைய தண்டனையை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். பட் அச்சு தான் ரொம்ப டேஞ்சர். அந்த கூட்டம் சொல்லுவாங்க. கூட்டம்னா இன்க்ளினேஷன் டு கமிட் சின் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பாவம் செய்வதற்கு ஆசைப்படுவது, விரும்புவது, பாவச்செயல் செய்வதற்கு விரும்புவது, அது பேர் தான் அச்சு. அந்த அச்சு ஒவ்வொரு தடவையும் நாம் ஒரு புலனின்ப செயலை செய்யும் பொழுது அதோட அச்சு பதிஞ்சிருது. அதுதான் ரொம்ப டேஞ்சர். அதுதான் ரொம்ப டேஞ்சர். தண்டனை உடனே கிடைச்சிடும், ஓகே தண்டனை. ஆனாலும் இந்த அச்சு உள்ள இருக்கு, அது திரும்பவும் அதுக்கு பேர் பொய் வந்தாங்க. அந்த அச்சு எல்லாமே பதிஞ்சு கிடக்குது இல்லையா, அது பேர் பொய் வந்தாங்க. அது மனசுல திரும்பவும் தொடர்பு ஏற்படுத்தி மனசுல திரும்பவும் அந்த எண்ணங்கள் உருவாகுறாங்க. அதனால இதை அழிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு கர்ம நிர்வாகம் அபிப்சதம். யாராவது ஒருத்தர் இதை எழுந்து வெளியே வரணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்கு என்ன வழி? ஹரே குணானுவாத கருசத்துவ பாவனை. பாருங்க, இந்திய போன வார கிளாஸ் கூட நம்ம பார்த்தோம். சத்துவ பாவனை, சத்துவ பாவனை, பாவ சம்சுத்தே, அப்புறம் சத்துவ சம்சுத்தே, இன்னும் பல இடங்கள் நம்ம படிக்கணும். இங்கே கௌசத்துவ பாவனைன்னு சொல்லி சத்துவ பாவனைன்னு பிரபாதுன்னு சொல்றாங்க. மத்திய காலத்தில்
actually purifying one's existence. போன கிளாஸில் கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல். இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல்னா நம்மளுடைய பொய் அகங்காரத்தினுடைய தூண்டுதலிருந்து முழுக்க விடுபடுதல் அண்ட் உண்மை அகங்காரத்தினுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் நம்ம வாழ்க்கை நடத்துதல். அதுக்கு பேர் தான் இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல். அது நடக்குதாமா கரு சத்வ பாவனை எப்பொழுது ஹரேர் குணானுவாதம். ஹரேர் குணானுவாதம்னா பிரபுபாதர் எப்படி சொல்ல பாருங்க, ஹரியினுடைய நாமம், புகழ், லீலைகள், குணாதிசயங்கள், இதை நம்ம ஜபம் பண்ணணும், கேட்கணும், ஸ்மரணம் பண்ணணும். இதை பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா கிருஷ்ணன் திருப்தி அடைகிறார். இதே தான் சொல்றாரு. எந்தெந்த செயல்கள் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்குறாங்க. பானுஸ்வாமி மகாராஜ் ஆன்சர் சொல்றாரு. உடனே பட்டு ஆன்சர் சொல்லிடுறாங்க. என்ன ஆன்சர்? ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். இந்த 3 செயல்கள் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவாங்க. கிருஷ்ணருடைய புகழ் லீலைகளை முழு நம்பிக்கையோடு நம்ம கேட்கும்போது கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கணும். அவர் நம்மளுடைய அவர் ததாமி புத்தியோகம் நமக்கு கொடுப்பார். உள்ளே இருந்து அந்த உணர்ந்து அறிவை கொடுப்பார். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க. ததாமி புத்தியோகம் ஏனமா உபயோகித்தேன்னு சொல்றார் கிருஷ்ணன். ஏனமா அதன் மூலமாக அவர் என்னை அடைவார் அப்படின்னு சொல்றார். நான் உள்ளே இருந்து அந்த போதுமான அறிவை கொடுக்கின்றேன், அதன் மூலமாக அவர் என்னை அடைவார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு அந்த ரியலைசேஷன், அந்த உணர்ந்த அறிவை பெறும்போது நான் ஒன் சைடு ஜட உலக கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்ந்த அறிவு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கிருஷ்ணாட்டிருந்து வருதுலேயே அந்த உணர்ந்த அறிவு. அப்போ கிருஷ்ணன் நோக்கி நெருங்கி போகிறார். அவரை நோக்கி அதிகமாக பக்தன் ஆரம்பிக்கிறார். ஸோ ஒன் சைடு டிவோட்டி ஜட உலக கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி நிற்கணும், இன்னொரு சைடு கிருஷ்ணன் நோக்கி நெருங்கி போகணும். இது ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பக்தருக்கு நடக்கிறது. ஜட உலக கவர்ச்சியிலிருந்து நான் விலகி நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாமர்த்தியத்தினாலெல்லாம் விலகி நிற்க முடியாது. ஓவர் பவர். நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணா உள்ளே இருந்து அந்த ததாமி புத்தியோக கொடுக்கும்போது இந்த ரெண்டுமே நடக்கிறது. ஜட உலக கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி நிற்போம், அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணனுக்கு திரும்பி போகணுங்கிற அந்த இயக்கமும் அதிகரிக்கும். அது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். இந்த நெகட்டிவ் வந்தாலும் இது சாதகமானது. அவருடைய கிருஷ்ணாவை நோக்கி திரும்பி செல்லுதலில் இது சாதகமானது. அதனால் ததாமி புத்தியோகம். இந்த ததாமி புத்தியோகத்தை ஒரு பக்தர் எவ்வளவுக்கு அளவு பரமாத்மா பெருகின்றோ ஹிருதயத்தில் இருந்தது, அந்த அளவுக்கு தான் அவர் ஆக்சுவலி பக்குவமானவர். அவர் கிருஷ்ணன் தெரிவிக்கிறார். ஸோ அதனால ஹிஸ் பானுஸ்வாமி சொன்ன மாதிரிய சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும். இந்த 3 செஞ்சோம் கிருஷ்ணனுக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னு பானுஸ்வாமி மகாராஜ் சொல்றார். அது அவருடைய ஒரு புத்தகம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பிரிண்ட் ஆகி இருக்காது பானுஸ்வாமி மகாராஜுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ சிரவணம் எப்படி என்பதாக ஸ்ரத்தையானித்தியம் குணதஷ்ட ஸ்வதைஷ்டிதா கேட்கணும். கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகளை பட் எப்படி கேட்கணும்? ஸ்ரத்தையானித்தியம், முழு நம்பிக்கையோடு கேட்கணும். கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகள் கிருஷ்ணனுக்கு வேறுபட்டது அல்ல, இது என்னை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது அப்படிங்கிற முழு நம்பிக்கையோடு கேட்கணும். சிரவணம் அண்ட் கீர்த்தனம், கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே சரணம், கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். இதை நம்ம பண்ண கிருஷ்ணன் திருப்பாளர்னு சொல்றாரு பாருங்க. பொருள் உரையில் பாருங்க, இங்கே பாருங்க, இது படிக்கிறேன். Who is Paramatma? Sri Krishna, the personality of Godhead, who is a Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses the desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who relishes his messages, which are in themselves virtuous and properly heard and chanted. சரிங்களா? எப்படி கிருஷ்ணனுடைய புகழ் லீலைகளை ரசிக்க வேண்டும், கிருஷ்ணனுடைய அற்புதமான ஒவ்வொரு லீலைகளிலையும் கிருஷ்ணனுடைய தெய்வீக குணங்கள் துணிக்கிறது. அதை நம்ம ரசிக்கணும், போற்றணும். இந்த மாதிரிய நாம் முழு நம்பிக்கையோடு ரசனையோடு நம்ம கேட்கும்போது, அதே மாதிரி ஸ்மரணம் செய்யும்போது, நான் அதே மாதிரியே கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லும்போது, இப்படி பண்ணும்பொழுது கிருஷ்ணன் திருப்தியார். தென் கிருஷ்ணன் நமக்கு இந்த ஊரிலிருந்து அந்த அறிவை கொடுக்கிறார்.
அதுக்கு பேர் தான் பாருங்க, தேஷாம் ஏவான் கம்பார்த்தம் அகம் அஜானதம் தமக நாசயாமி ஆத்மபாவத்து ஞான தீபேன பாஸ்பதா. ரெண்டுமே பண்றாரு பாருங்க கிருஷ்ணன். ஒன்று ஞான தீபேன பாஸ்பதான்னு என்ன அர்த்தம்? அது ஆக்சுவலி உள்ளே பரமாத்மா அப்படி ரியலைசேஷன் அதை கொடுக்குறார். அது வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது கிருஷ்ணாடிக்கு வருது இல்லையா, இந்த ரியலைசேஷன் கிருஷ்ணாடிக்கு வர்றதுனால அது தெய்வீகமானது. அது ஹிருதயத்தில் உதயமாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அறியாமைங்கிற அந்த இருள் அப்படியே போயிடும். எப்படி சூரியன் உதயமாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருள் போகிறது இல்லையா, அதே மாதிரி தான் ஞான தீபேன பாஸ்வதான்னு சொல்லுது, பிரகாசம். இந்த ரியலைஸ்டு நாலேஜ், இந்த உணர்ந்த அறிவு பரமாத்மாட்டிலிருந்து ஹிருதயத்தில் பிரகாசமாகும் பொழுது, பாஸ்வதம் பிரகாசமாகும் பொழுது இந்த அறியாமைங்கிற இருள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அழிக்கப்படும் போயிடும். அப்போ அது என்னது, அதுக்கு என்ன போய் அங்காரம் அது வந்து கலைய ஆரம்பிச்சிடும் கிருஷ்ணரை கருதினால. அதனால சவணம் கீர்த்தனம் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தும். நம்ம கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களை செஞ்சுட்டே இருக்கணும், இடைவிடாமல் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்மளோட கோல் அது. ஓகே, நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன். யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். ஸோ இந்த ஹரே குணானுவாத்தா, ஹரே குணானுவாத்தா, ஹரியுடைய நாமம் புகழ் லீலைகள் இதை வந்து இடைவிடாமல் ஜபம் செய்வது, கேட்கறது, ஸ்நானம் பண்ணுறது, இது பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகுது, கல் சத்வபாவனை. சத்வபாவனை அதுதான் நம்மளுடைய கோல். ரைட், கருணை என்ற குருபாரத்துடன் இங்கீடு நிச்சயமாக என்ன நடக்கிறது, சத்வபாவனக நம்முடைய இருப்பு தூய்மை அடைகின்றது. பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கான்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், நம்முடைய உணர்வு பொய் உணர்வு கலைந்து உண்மை கிருஷ்ண உணர்வு மேலோங்குகின்றது. அதுதான் நம்முடைய கோல். அது வந்துடுச்சுன்னா ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை நினைச்சு உருகின்றே இருப்பது. ஓகே, நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன். யாருக்காவது கேள்வி சந்தேகம் இருந்தால் கேட்கணும். சந்தேகம்? Oh, best of the demigods, we can see 3 different varieties of life, which are due to oh, best of the demigods, we can see 3 different varieties of life, which are due to the contamination of the 3 modes of nature. The living entities are thus known as peaceful, restless, and foolish, as happy, unhappy, or in between. Or as religious, irreligious, and semi-religious. Happy, unhappy, or in between, or as religious, irreligious, and semi-religious. We can deduce that in the next life, these 3 kinds of material nature will similarly act. Correct point. இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் 6th சாப்டர்ல 6th சாப்டர் அஜாமிலா சரித்திரத்துல. பட் இதுக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு கரெக்டா அர்த்தம் புரிய மாட்டேங்குது. அதாவது நம்ம மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல ப்ரீவியஸ் லைஃப்ல இருந்தோம்னா அப்ப இட் கேன் பி அஸ்யூம்ட் தட் we will continue it in the next life and then future also அப்படிங்கிற மாதிரி வருதுல்ல. நம்ம முன்ன ஸ்ப்ரிங் சீசன் இருந்தது, ஸ்ப்ரிங்ல இப்படி ஃப்ளவர்ஸ் வரும், ஃப்ரூட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்ப ஸ்ப்ரிங்கா எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும், ஃபியூச்சர்ல ஸ்ப்ரிங் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு அனாலஜியும் கொடுத்திருக்காங்க. பட் இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி? Yes, Madam. We can deduce that in the next life these 3 kinds of material nature will similarly act. அதாவது நமக்கு எல்லாருக்குமே எஸ் ரஜசத்துவம் தமஸ்சைவ தமசத்துவம் ரஜஸ்தரா மாறி மாறி ரஜசத்வா தமஸ் மாறி மாறி தாக்கினாலும் கூட ஒவ்வொரு பக்தரும் நம்ம வந்து பக்தி யோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ண நமக்கு தான் நம்மளை பார்க்கணும். வெளியில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்கள் ஓகே ரைட். என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் ப்ரிடாமினெண்ட்டாக பிரதானமாக ஒரு குறிப்பிட்ட குணம், அதாவது சத்வகுணம் அல்லது ரஜோகுணம் அல்லது தமோகுணம் பிரதானமாக உள்ள மேலோங்கி இருக்கும். அந்த சம் மைனர் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த அதர் குணாஸ் இருக்கு. அப்போ அந்த பிரதானமாக மேலோங்கி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து தொடரும். இப்போ நம்ம சப்போஸ் நமக்குள்ள பிரதானமாக வந்து ரஜஸ் மேலோங்கி இருக்கும், அண்ட் கொஞ்சம் மைனர் பர்சன்டேஜ் வந்து சத்வா இருக்கலாம், இல்லைன்னா கொஞ்சம் தமஸ் இருக்கலாம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய ரஜஸ் வந்து தொடரும்.
ரைட். இதுதான் பிரபுபாதர் சொல்றார் காரணம் குணசங்கோஷ்ய சத் அசத் யோனி ஜென்மத்தை விடுத்துறாரு. இந்த குணங்கள் கூட சங்கம் ஏற்றுக்கொள்றதுனால தான், சங்கம் அது தொடர்பு ஏற்றுக்கொள்றதுனால தான் சத் அசத் எல்லாமே உருவாகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு யோனி ஜென்மசு. அப்போ நமக்குள்ள பிரதானமாக என்ன குணம் இருக்குங்கிறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சப்போஸ் ஒரு நபர் வந்து சத்வால பிரதானமாக இருந்தால் வச்சுக்கோங்க, அவ்வப்பொழுது அங்கே அக்கேஷ்னலாக அந்த ரஜஸ் வரலாம். ஆனால் பிரதானமாக சத்வா இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து அதிக நேரம் வந்து இந்த கண்டம்ப்ளேஷன், இந்த சாஸ்திர ரீதியான சிந்தனையிலேயே அழுதிருப்பார். அண்டு சத்வா வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல், வெரி பியூட்டிஃபுல். தத்துவம் நிர்மலத்துவான்னு சொல்கிறாங்க, நிர்மலத்துவா. அது வந்து பியூர். அது வந்து ஏன் இதை வந்து ஒரு மூத்த பக்தருக்கு நான் பேசிட்டு இருந்தேன், அது வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுத்தேன். எப்படின்னா, சப்போஸ் ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு, ஒரு ரூம் ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு, க்ளீன் பண்ணியாச்சு. பட் ஓரமாக சில ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தூசி, ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தூசி ஓரமாக. பட் மெஜாரிட்டி வந்து ஃபுல் க்ளீன். இந்த ரூம் க்ளீன் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லுவோம். பட் ஓரமாக ஒட்டி இருக்கிறது அந்த மாதிரி தான், அந்த மாதிரி தான். பிரதானமாக மேலோங்கி இருக்கக்கூடிய குணம் என்னவோ அது வந்து அடுத்த ஜென்மத்தை அது தொடரும். அதனால் சத்துவான ஒருத்தர் வந்து மேலோங்கி இருக்கும் பொழுது அவ்வப்பொழுது அவருக்கு ரஜஸ் அல்லது தமஸ் வந்தாலும் கூட, இது எக்ஸாக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இது நீங்கள் உதாரணம் சொல்லணும்னா சந்திரன் சொல்லலாம். சந்திரன் வந்து வெளிச்சம் கொடுக்குறார், நல்லா பழின்னு நல்லா வெளிச்சம் கொடுக்குறார். பட் அங்கங்கே சின்ன சின்ன பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் பார்க்கலாம் சந்திரனில். அந்த மாதிரி தான் பிரதானமாக ஒருத்தர் சத்துவால் இருந்தார் வச்சுக்கோங்க, அவருக்கு பற்றின்மை வரும், அவருக்கு வந்து சாஸ்திரத்தில் அதிக நம்பிக்கை வரும், அவருக்கு வந்து எளிமை வரும், இந்த மாதிரியெல்லாம். ரைட். ஸோ பட் அவ்வப்பொழுது மேபி அதுக்கு வந்து இந்த இதுக்கு பேர் தான் கலப்படம் உள்ள சத்துவத்துக்கும் கலப்படம் இல்லாத சத்துவத்துக்கும் சுத்த சத்துவத்துக்கும் தான் வித்தியாசம். கலப்படம் இல்லாத சுத்த சத்துவம்னா ஒரு பொழுதும் அவர் வந்து ரஜஸ் தமஸ் தொடாதவர், 100% சத்துவாலே இருப்பார், கீழே இறங்க மாட்டார். அதுக்கு பிறகு சுத்த சத்துவம். பட் நம்ம வந்து இப்போ குணங்களுடைய பிடியில் இருக்கிறதுனால பிரதானமாக சத்துவால் இருந்தாலும் கூட அவ்வப்பொழுது அந்த ரஜஸ் தமஸ் கொஞ்சம் அந்த ட்ரேசஸ் இருக்கும். அது வந்து நம்மளை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணுவோம், டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம். பட் அது வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியா நம்ம பிரதானமாக சத்துவால் இருந்தாலும் நல்லது தான். அது சீக்கிரமாக வந்து நம்ம அங்கிருந்து சுத்த சத்துவாவை போக முடியும். நம்ம வந்து விகரஸ் பக்தி பண்ணும்போது அந்த லோயர் மோட்ஸ் தாழ்ந்த குணங்களுடைய ட்ரேசஸ் சீக்கிரம் போயிடும். ஓகே மாதாஜி. ஸோ இதுதான் அடுத்த ஜென்மத்தில் தொடருது. நமக்கு வந்து பிரதானமாக ரஜஸ் இருந்ததுன்னா கட்டாயம் அது தொடரும். அதுக்கு பேர் தான் காரணம் குணசங்கோஷ்யம். யாருக்காவது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொரு பாயிண்ட், 100% எல்லா நேரத்திலையும் ரஜஸ்ல இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஒரு நபரை பார்க்க முடியாது. ஈவன் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பீப்புள் நடுவில் மெட்டீரியலிஸ்டிக் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்கள வந்து 100% ரஜஸ்ன்னு கூட சொல்ல முடியாது. பாருங்க, அவங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் அட்டிக்கு துன்பம் வருது அப்படின்னா அக்கேஷனலாக அவங்க கோவில் கட்டி பார்ப்பாங்க. கோவில் கட்டி பார்த்து கொஞ்சம் அப்படி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி பார்க்குறது. அது வந்து என்ன தெரியுமா, அக்கேஷனலாக சத்துவா தொட்டுறது. அதனால தான் அவங்க வர்றாங்க. அதனால் 100% ஒருத்தர் வந்து ரஜஸில் இருக்கார், அல்லது 100% ஒருத்தர் தமஸில் இருக்கார், அல்லது 100% ஒருத்தர் சத்துவாவில் இருக்காருன்னு கட்டுண்ட நிலையில் சொல்ல முடியாது. பிரதானமாக ஒருத்தர் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கார். 100% ஒருத்தர் சத்துவாவில் இருக்காருன்னா அது எப்போ நடக்கும்? அது வந்து பக்தினால லோயர் மோட்ஸுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவர் விடுபடுறார். அது வந்து 100% சத்துவா போயிடுறார். அது சுத்த சத்துவம் பக்தினால தான் வரும். அதனால இந்த உலகத்தில் சில நபர்கள் சத்துவாவில் இருந்தாலும் கூட ஸ்டில் அவங்களுக்கு இந்த ரஜஸ் கலக்கும் பொழுது அந்த அனுபவிக்க போகாமல் வரும். ஏன்னா சத்துவாவுடைய துணிப்பு என்னன்னா அவங்களுக்கு பற்றின்மை வரும். பட் அவங்களுக்கு இந்த ரஜஸ் கலக்கும் பொழுது அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க திரும்பவும் போகும். அதுதான் அந்த மோட்ஸுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல ஆனா என்ன மாதிரி ஒரு இதுனா, அப்ப நம்ம
ப்ரீவியஸ் பர்த்ல நம்ம சத்வாவா இருந்தோம்னா இந்த பர்த்லயும் நம்ம சத்வாவா தொடரணும், அடுத்த பர்த்லயும் சத்வாவா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகம் அப்படின்னு யமராஜன் வந்து நீ டிசைட் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. அப்ப நம்ம அப்ப அந்த சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதெல்லாம் பண்ணி ஒரு மாற்றம் ஏற்படுமா, இல்ல இப்படி பிறவிதோறும் இந்த ஜீவா வந்து சத்துவகுணத்திலேயே இருந்து இங்கேயே சுத்திட்டு இருப்பாங்களா? இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்? இது ஆக்சுவலி எப்படின்னா, கிருஷ்ணாவுடைய பிளான் வந்து எல்லா ஜீவாவும் தன்கிட்ட வரணுங்கிற பிளான். நாங்கள் எல்லாருமே போகிறோம், எல்லாருமே கிருஷ்ணாவை திரும்பி போகிறோம். ஆனால் அது வந்து ஒரு சில பேருக்கு லேட் ஆகும், ஒரு சில பேருக்கு வந்து சீக்கிரம் ஆகும். அதனால பர்மனெண்ட்டாக ஒருத்தர் வந்து அப்படியே இங்கேயே செட்டில் ஆகிறோம் அப்படி கிடையாது. முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ராஜஸ் கலக்கும் பொழுது உடனே அந்த அனுபவிக்க சுபாவம் வருதான். இப்போ சப்போஸ் ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு முன் ஜென்மத்தில் ஒருத்தர் வந்து சத்வாவில் இருக்காருன்னா, இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு பக்தர் வந்து ஃபோனில் கேள்வி கேட்டார், சத்வாவில் ஏன் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டார். அவர் என்ன கேள்வி கேட்டார்னா, கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் சமமானவர் தானே, அப்போ ஏன் கிருஷ்ணா வந்து சத்வாவில் இருப்பவருக்கு மட்டும் அதிகமாக அவர் இது பண்ணுறாரு, உதவி பண்ணுறாரு அப்படின்னு ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டார் ஒரு பக்தர். நல்ல கேள்வி பாருங்க. சத்வாவில் நம்ம இருக்கிறது எகைன் நம்மளுடைய சுதந்திரம், நம்மளுடைய சுதந்திரம். ஜீவா தன்னுடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி சரியாக பயன்படுத்தி நம்ம வந்து சத்வாவில் உயரலாம். அதுக்கு கிருஷ்ணா அதுக்கு ரிவார்டு கொடுக்குறாரு. கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிக்கும், சத்துவகுணத்திற்கு நபர்கள் பிடிக்கும். அப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே போன ஜென்மத்தில் ஒருத்தர் வந்து பிரதானமாக சத்வாவில் இருக்காருன்னா அவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடக்கிறது இல்லை. அவர் அந்த சத்துவகுண நபர்கள்ட்ட சேர்வார், சத்துவகுண செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கார். அந்த மாதிரி பண்ணி 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 அவர் சத்துவகுணம் வந்து பிரதானமாக வெளியே வர்றது. ரைட்? அது வந்து உங்களுக்கு தொடர்றது அடுத்த ஜென்மத்தில். கரெக்ட். பட் கொஞ்சம் அங்கேருந்து இந்த ராட்சஸ் வந்து கலக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அது மீண்டும் கொஞ்சம் வந்து அனுபவிக்கிற சுபாவத்தினால பின்னாடி போவார். அப்போ என்ன ஆகுது, மாய அடி கொடுப்பாங்க. அடி கொடுக்கும்போது அந்த சத்துவம் திரும்பவும் அதிகமாகும், திரும்பவும் அவருக்கு விரக்தி அதிகமாகும். அப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடி வாங்கி அவர் மெதுவாக வந்து அந்த ரஜஸ் தமசில் இருந்து விடுபட்டு கம்ப்ளீட் சத்துவாவுக்கு உயர்றார். அது வரைக்கும் அவருக்கு அந்த ஜென்மம் வரும். ரைட்? ஓகே. வேற யாருக்காவது கேள்வி? பிரபுஜி, இது ஜெனரல் டவுட் ஒன்று கேட்கணும் பிரபு, கேட்கலாமா? பிரபு, அந்த சாண்டிங் பண்ற போது எவ்ரிடே we are trying to focus on the மகாமந்திரா and sometimes இந்த த்ரீ மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் பேசுறதுனால இந்த கொஸ்டின் அரைஸ் ஆச்சு. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த மெடிடேஷன் நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகி சாண்ட் பண்றோம்ல பிரபு, அதை தானே அஃபென்சிவ் சாண்டிங் சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி சாண்டிங் அஃபென்சிவா பண்றச்ச அதுக்கு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் நமக்கு வருமா ரொம்ப, இல்ல பகவான் வந்து அதை வந்து எப்படி எடுத்துப்பாரு எனக்கு? ஏன்னா கலியுகத்துல எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு நிலைமை வருது இல்ல, அந்த அஃபென்சிவா பண்ற போது மேபி இன்னும் 2 or 3 days பட் அந்த அஃபென்சிவ் சாண்டிங் பண்ணினதுக்கான பலன் இருக்குமா, நமக்கு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்குமா? அப்ப இதுல இருந்து எப்பதான் நம்ம மீண்டு வர முடியும்? அதான் என்னோட பிரச்சனை. நம்ம வந்து இப்போ பாருங்க, ரஜஸ் தாக்கி நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணுறோம். அது சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, அது ஆக்சுவலி கலப்படம் உள்ள ஒரு பக்தியாக அமையிருக்கு. இப்போ பாருங்கள், ரஜஸ் தாக்கும்போது இம்மீடியட்டாக உடனே அது வந்து அனுபவிக்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் உண்டு. அது ஸ்தூல ரீதியாக இருக்கலாம், சூக்ஷ்ம ரீதியாக இருக்கலாம். அதோடு சேர்ந்து நம்ம ஜபம் பண்ணும்பொழுது அது வந்து மிஸ்ர பக்தி, கலப்படம் உள்ள பக்தி ஆகுது. பட் இந்த கலப்படம் உள்ள பக்தியாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரோமா, இதை இப்போ எனக்கு பானசுவாமி பற்றி சொன்னார். கலப்படம் உள்ள பக்தி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அதுக்குள்ள பக்தி எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பக்தி எலிமெண்ட் சம் பர்சன்டேஜ் மைனர் பர்சன்டேஜ் இருக்கும். அதை வந்து கிருஷ்ணா எடுத்து பாருங்க, கிரகிச்சு பாருங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணா வந்து வைஷ்ணவர்களே சாரத்தை கிரகிச்சுக்கிறாங்க. இப்போ கிருஷ்ணா என்ன பண்ணுவார்? ஸோ கிருஷ்ணா வந்து நம்மளுடைய கவலை மட்டுமா கிரகிச்சுப்பார்? இன்னும் நம்மள்கிட்ட கலப்படம் உள்ள பக்தி பண்ணாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய சம் மைனர் பர்சன்டேஜ் பக்தி இருக்கையா, அதை தான் கிருஷ்ணா கிரகிச்சுக்கிறாங்க. அதை கிரகிச்சுட்டு கிருஷ்ணா சந்தோஷமாகி இப்படி திரும்ப கருணை கொடுப்பார்.
தன் அந்த கருணையை பெறும்போது நம்ம இன்னும் மேலும் பக்தி பெறுவோம். இப்படி தான் வேற முடியும். ஆக்சுவலி ஒரு இடத்துல இது பான்ஸ்வாமி சொல்ற எப்படின்னா, பக்தி சக்தி, கிருஷ்ணா வந்து பக்தி சக்தி வச்சிருக்காரு. பக்தி சக்தி அதை பெற்றா மட்டும்தான் நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். அந்த பக்தி சக்தி டைரக்டா கிருஷ்ணா கொடுக்க மாட்டாராமா. அவர் என்ன பண்ணுவாராமா, தன்னுடைய அந்தரங்க பிரதிநிதிகள் அவங்கள்ட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணி வராமா. அந்த அந்தரங்க பிரதிநிதிகள் தன்னுடைய எப்படி அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்கன்னா, தன்னுடைய ரியலைசேஷன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. அதை யார் ஒருத்தர் நம்பிக்கையோடு அதை கேட்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பக்தி சக்தி மெதுவாக நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். அதை பெரும் பொழுது நம்ம இனிஷியலாக ஆரம்பத்தில் என்ன பண்ணுவோம், கலப்படம் உள்ள பக்தி பண்ணுவோம். கலப்படம் உள்ள பக்தி அப்போ கிருஷ்ணா பார்க்குறாராமா, கலப்படம் உள்ள பக்தியில் இருக்கக்கூடிய மைனர் பர்சன்டேஜ், பக்தியோட மைனர் பர்சன்டேஜ் அதை பார்த்து கிருஷ்ணா திருப்தி அடைஞ்சு மேலும் பக்தி சக்தியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வராமா ரியலைஸ்டு டிவோட்டிஸ் மூலமாக. அதுக்கு பேர் தான் தத்துவதர்ஷினகன்னு படிக்கிறோம். ஒன் வாஸ் சீங் த ட்ரூத். அந்த ரியலைஸ்டு டிவோட்டிஸ் மூலமாக கிருஷ்ணா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு இந்த பக்தி சக்தியை. அதை நம்ம திரும்பவும் வரும்பொழுது திரும்பவும் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் அதிக நம்பிக்கையோடு பண்ணணும். அந்த நம்பிக்கை தான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. ஜபம்ங்கிறது வந்து ஜபமாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறதா இருந்தாலும் சரி, அதை ஸ்மரணம் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, அந்த நம்பிக்கையோட செய்யும்போது தான் அது வந்து தூய பக்தியாக அமைகிறது. நம்பிக்கை வந்து ஜஸ்ட் எந்திர ரீதியாக இருந்து வச்சுக்கோங்க, மெக்கானிக்கலாக இருந்து அப்படி பண்ணும்போது அது கலப்படம் மூலமாக இருக்குது. அப்போ கிருஷ்ணா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இவர் என்னோட நாமத்தை சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அதை வெயிட்டேஜ் எடுத்துக்கிறாரு, திரும்ப வாய்ப்பு கொடுப்பார். ஏன்னா கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து க்ஷமாசீலம் ஒரு தெய்வீக குணம் இருக்குது. க்ஷமாசீலன்னா எல்லாருடைய பாவங்களையும் மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. பாவ செயலை எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணா மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. அது இன்னும் பரந்த மனப்பான்மை கிருஷ்ணா. அதனால் நம்மளுடைய கலப்படம் உள்ள ஜபமாக இருந்தாலும் கூட கிருஷ்ணா வந்து அதை மன்னிச்சுட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸை மட்டும் எடுத்துப்பாங்க, திரும்ப வாய்ப்பு கொடுப்பாரு. ஓகே மாதாஜி, ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா.